So here in today's lecture, we are going to learn about degeneracy, right? So let us directly move to the main topic. Here you can see one problem is given to you. તમને એક problem આપેલો છે. That is solve the following LPP, that is linear programming problem using simplex method. તમને એક problem આપ્યો છે અને તેને simplex method થી solve કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે, right? So here what we are going to do is, first of all, you need to see the data. You are given one objective function, that is maximize p is equal to 20x1 plus 10x2. You can also denote the objective function with some alphabet like p, right? Generally આપણે z થી denote કરીએ છીએ objective function ને, but here you are given the objective function as p, બરાબર? તો અહીંયા તમારું objective function આપ્યું છે that you need to maximize subject to, there are two constraints. How many constraints are there? There are two constraints. This is first constraint and this is the second constraint, right? તો તમને એક મેક્સિમાઇઝેશનનો પ્રોબ્લેમ આપ્યો છે અને બે કન્સ્ટ્રેન્ટ આપ્યા છે. સિમ્પલ પ્રોબ્લેમ છે. અત્યાર સુધી આપણે 3-4 પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કર્યા છે, બરાબર? તો એ કેવી રીતના સોલ્વ કરવાનો તે તમને આઈડિયા છે, બટ ડીજનરસી શું છે તેના વિશે જોઈએ. તો લેટ અસ સ્ટાર્ટ બાય સોલ્વિંગ ધીસ. વોટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ? ફ્રોમ ધ ડેટા, આ તમને જે ડેટા આપ્યો છે, બરાબર, તેમાં ફર્સ્ટ સ્ટેપ કયો છે? You need to convert this problem into one standard format, right? So what is the standard format? Here to convert this into the standard format, you need to look for the constraint. આ બે constraint છે, બરાબર, પહેલો અને બીજો. તેની અંદર તમારે પહેલા condition કેવી આપી છે તે જોવાની. તો here you are given less or equals to type condition, right? less or equals to આપ્યું છે બંનેમાં. So what you are going to do is you will be adding one slack variable for constraint 1, that is s1, and one slack variable for constraint number 2, that is s2, બરાબર? s1 અને s2 બંને slack variable તમે એડ કરશો પહેલા અને બીજા constraintમાં, right? That will be for converting the numerical into the standard format, right? So let us move to next slide. Here this is the data that you are given, right? આ ડેટા તમને આપ્યો છે અને અહીંયા જે છે in blue ink, that is your standard format. So here you can see for first condition you will be using s1, so 8x1 plus 10x2 plus s1 is equal to 240, right? This condition less or equals to will be converted into is equal to, બરાબર? એવી જ રીતના સેકન્ડ 4x1 plus 4x2 less or equals to 20, તો એનું 4x1 plus 4x2 plus s2 is equal to 120, બરાબર? આ less or equals to નું બી equal to માં કન્વર્ટ થઈ જશે because we are adding one slack variable s2, right? Now these x1, x2, s1 and s2 are greater than 0, greater than or equal to, that is non-negativity constraint by default, બરાબર? અને બીજી એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની કે there is no effect of this constraint on the objective function, બરાબર? આ જે objective function છે તેના પર આ constraint ની કોઈ effect નથી. So that's why we are taking the coefficient of s1 and s2 as 0 in objective function. ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શનમાં કે જેને તમારે મેક્સિમાઇઝ કરવાનું છે તેમાં તમે s1 અને s2 ના કોફિશિયન્ટ કેવા લેવ છો? 0, બરાબર? અને કન્સ્ટ્રેન્ટમાં તેના કોફિશિયન્ટ 1 અને 1 લેવ, રાઈટ? So that is the standard format. Now next what you need to do is you need to develop the table, બરાબર? આ સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મેટ આવી ગયું. આ ઉપર જે બતાવ્યું છે that is nothing but the standard format, right? Now what you need to do is you need to convert these into the table, બરાબર? તો ટેબલમાં કઈ રીતે કન્વર્ટ કરશો? ટેબલમાં ફર્સ્ટ ઇઝ C0, right? First is the C0 that we already know. In C0 what we are writing is we are writing the coefficient from the objective function, right? So here this is the objective function. આ objective function ના જે coefficient છે તે તમારે લખવાના C0 માં, right? So here this 20 is written here, then 10 is written in second column, this 0 is written in third column, and this 0 is written in the fourth column, બરાબર? આ કોફિશિયન્ટ લખી દે. એના પછી એની સાથે જે મલ્ટીપ્લાય કરેલો છે વેરિયેબલ તે નીચે લખી દેવાનો. that is in first x1, then x2, then s1 and s2, right? So that is about the variables, right? Then there are two more rows, right? There are two more columns, sorry, that is basic variable column and coefficient of basic variable column, right? So here basic variable કયા કયા છે જે આપણે initially assume કર્યા છે તે s1 and s2. These two are basic variable.
તો એને તમારે લખી દેવાના અહીંયા S1 અને S2 બરાબર. અને એના કોફિશિયન્ટ તમારે જોવાના શેમાં ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શનમાં, તો તે શું છે 0 છે. અહીંયા તમારે કોફિશિયન્ટ ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શનમાં જોવાના છે, અહીંયા કન્સ્ટન્ટમાં નથી જોવાના બરાબર. ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શનમાં કોફિશિયન્ટ જોવાના છે, ધેટ ઇઝ નથિંગ બટ 0. તો આ 0 જે છે તે અહીંયા લખી દીધો, આ 0 જે છે તે અહીંયા લખી દીધો બરાબર. એના પછી તમારે શું કરવાનું છે, તો આ અંદરની વેલ્યુઝ ભરવાની છે, તે ડાયરેક્ટ કન્સ્ટન્ટમાં જોઈને બરાબર. કન્સ્ટન્ટમાં જોવાનું છે. પહેલા કન્સ્ટન્ટ માટે ફર્સ્ટ રો માટે 8 10 S1 નો 1 અને S2 નથી એટલે 0. સો 8 10 S1 નો 1 અને S2 નથી એટલે 0. અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં 240 છે. સો વી વિલ બી રાઇટિંગ ધ સોલ્યુશન વિથ B થી સોલ્યુશન લખીશું અને એ છે 240 રાઈટ. આફ્ટર ધેટ સેકન્ડ રો ઇઝ 4 4 S1 નથી એટલે 0 આવશે અને S2 1. તો હિયર 4 4 S1 નથી એટલે 0, S2 છે એટલે 1 અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ સોલ્યુશન ઇઝ 120 બરાબર. તો આ રીતે તમારું ટેબલ, આ ફર્સ્ટ તમારું ટેબલ બની ગયું. આ ટેબલ તમને બનાવતા આવડવું જોઈએ, જે સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મેટમાં આપણે કન્વર્ટ કરીએ એના પરથી તમને આ ટેબલ બનાવતા આવડવું જોઈએ બરાબર. તો ધેટ વોઝ અબાઉટ ફર્સ્ટ ટેબલ બરાબર. નાઉ નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ યુ નીડ ટુ કેલ્ક્યુલેટ વોટ ધીસ યુ નીડ ટુ રિમેમ્બર. આ ટેબલ બની ગયા પછી તમારે શું કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું, ધેટ ઇઝ ZJ યુ નીડ ટુ કેલ્ક્યુલેટ બરાબર. અહીંયા P આપેલો છે, P ને Z લખીએ કે P લખીએ કોઈ ફરક નહીં પડે બરાબર. અહીંયા P ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શનનો P આપ્યો છે, અહીંયા Z લખીએ એનો કાંઈ ફરક નહીં પડે બરાબર. PJ લખો તો PJ લખવાનું, આપણે Z માની ચાલે છે એટલે Z જ રાખવાનું બરાબર. તો અહીંયા આપણે ZJ કેલ્ક્યુલેટ કરવું પડશે. તો ZJ કેવી રીતના કેલ્ક્યુલેટ કરશું, લેટ અસ મૂવ ટુ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. ધેટ ઇઝ for first column, for this column how will you calculate ZJ is 0 into 8 plus 0 into 4, that will be 0 right. For second column 0 into 10 plus 0 into 4 right, that will be again 0. For third column 0 into 1 plus 0 into 0, that will be again 0. અહીંયા બધા 0 જ છે આ કોફિશિયન્ટ બરાબર, એટલે બધા 0 જ આવશે. સો આ તમારી ZJ ની એ બની ગઈ બરાબર, ZJ ની રો બની ગઈ. નાઉ નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ what you need to do is you need to develop CJ minus ZJ બરાબર. CJ minus ZJ કેલ્ક્યુલેટ કરવું પડશે. CJ કયું છે, આ પહેલી રો છે, એના માઇનસ ZJ કરવાનું છે બરાબર. તો એ કઈ રીતના કરશો, લેટ અસ મૂવ ટુ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. હિયર CJ, this is the CJ row and this is the ZJ row right. CJ minus ZJ, 20 minus 0, that will be 20. 10 minus 0, that will be 10. 0 minus 0, that will be 0. Again 0 minus 0, that will be 0. So this is you have reached up to CJ minus ZJ બરાબર. હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું હતું યાદ કરો કે મેક્સિમાઇઝેશન પ્રોબ્લેમ હોય ત્યારે તમારો CJ માઇનસ ZJ ની વેલ્યુ જે છે that should be less or equals to 0 બરાબર. આ તમને અત્યાર સુધીમાં યાદ રહી ગયેલું હોવું જોઈએ. તો CJ માઇનસ ZJ less or equals to 0 છે, લેટ અસ ચેક બરાબર. તો અહીંયા ચેક કરીએ, આ less or equals to 0 છે ના, આ less or equals to 0 છે ના, આ less or equals to 0 છે કરેક્ટ, આ less or equals to 0 છે કરેક્ટ. તો અહીંયા આ બે જગ્યા જે છે 20 અને 10 વાળી, ત્યાં less or equals to 0 થતું નથી. મેક્સિમાઇઝેશનનો પ્રોબ્લેમ છે, તેમાં less or equals to 0 થવું જોઈએ, એ નથી થતું. એનો મતલબ કે આપણે બીજું ટેબલ બનાવવું પડશે, કારણ કે આપણે ઓપ્ટિમમ સોલ્યુશન પર પહોંચ્યા નથી, ઓપ્ટિમાઇઝેશન થયું નથી બરાબર. તો એ નેક્સ્ટ ટેબલ બનાવવા માટે આપણે શું કરતા હતા, તો નેક્સ્ટ ટેબલ બનાવવા માટે આપણે કી કોલમ સિલેક્ટ કરતા હતા બરાબર. તો કી કોલમ કઈ કોલમને સિલેક્ટ કરવાની, આ ચારે ચાર વેલ્યુમાંથી જે વેલ્યુ મેક્સિમમ હશે તે કી કોલમ બરાબર. કી કોલમમાં મેક્સિમાઇઝેશન પ્રોબ્લેમ હોય તો મેક્સિમમ વેલ્યુ જોવાની, મિનિમાઇઝેશન પ્રોબ્લેમ હોય તો મિનિમમ વેલ્યુ જોવાની બરાબર. જ્યારે કી રો સિલેક્ટ કરતા હોય તો બંનેમાં મિનિમમ વેલ્યુ જોવાની, મિનિમમ પોઝિટિવ વેલ્યુ, આ યાદ રાખજો. તો અહીંયા મેક્સિમમ વેલ્યુ કઈ છે 20 છે. તો તમારી આ કોલમ જે છે x1 વાળી તે કઈ કોલમ બનશે, કી કોલમ બનશે બરાબર. આ કી કોલમ બનશે. લેટ અસ મૂવ હિયર. અહીંયા બતાવ્યું છે V20 જે છે તે સૌથી ગ્રેટેસ્ટ વેલ્યુ છે, તો ધીસ વિલ બી યોર કી કોલમ રાઈટ. હવે કી કોલમ નક્કી થઈ ગયા પછી નેક્સ્ટ સ્ટેપ યુ નીડ ટુ ડુ ઇઝ યુ નીડ ટુ સિલેક્ટ ધ કી રો. કી રો કોને કહેવાય તે સિલેક્ટ કરવાનું છે બરાબર. તો એના માટે તમે શું કરશો, અહીંયા તમારે નવું એક બનાવવું પડશે કોલમ, ધેટ ઇઝ
ફોર રેશિયો દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ થીટા, બરાબર. થીટા નામની નવી કોલમ બનાવવી પડશે, એમાં રેશિયો લેવાનો. કોનો રેશિયો લેવાનો? તો આ જે સોલ્યુશનમાં જે વેલ્યુ હોય તે ડિવાઇડેડ બાય શું કરવાનું? જે કી કોલમમાં જે મેમ્બર હોય રિસ્પેક્ટિવ રોનો, કોરસ્પોન્ડિંગ રોનો, તે કરવાનું, બરાબર. એટલે 240 ડિવાઇડેડ બાય 8, 240 divided by 8, that will be how much? 30, બરાબર. એવી રીતના આમાં 120 divided by 4, 120 divided by 4 કરીશું. આ 4 અહીંયાથી આવ્યો, that will be how much? Again 30, બરાબર. So let's move to next slide. Here this is the theta row and the ratio will be 30, 30, બરાબર. આ 240 divided by 8 કરશો એટલે 30 આવશે. 120 ડિવાઇડેડ બાય 4 કરશો એટલે 30 આવશે, બરાબર. હવે કી રો સિલેક્ટ કરવામાં શું કરતા હતા આપણે કે we need to check for minimum positive value, બરાબર. બે રો હોય આપણી પાસે અથવા ત્રણ જેટલી બી રો હોય તેમાં આપણે મિનિમમ પોઝિટિવ વેલ્યુ જે હોય તે રોને આપણે કહીએ કી રો, બરાબર. એ રોને આપણે કી રોના નામથી ઓળખીએ, મિનિમમ પોઝિટિવ વેલ્યુ. તો હવે અહીંયા મને જોઈને કેવો કે 30 અને 30 બંનેમાં મિનિમમ પોઝિટિવ વેલ્યુ કઈ છે, તો એ આપણે ડિસાઇડ કરી શકતા નથી, બરાબર. કેમ ડિસાઇડ કરી શકતા નથી? કારણ કે બંને વેલ્યુ જે છે તે સેમ છે. આ થીટા રેશિયોની વેલ્યુ જે છે તે સેમ છે બંને રોમાં. ફર્સ્ટ રોમાં બી 30 છે અને સેકન્ડ રોમાં બી 30 છે. એટલે બે રોમાંથી કઈ રોને કી રો તરીકે સિલેક્ટ કરવી તે આપણે નક્કી કરી શકતા નથી, બરાબર. તો આવી કન્ડિશન જે આવે તેને શું કહેવાય? ડીજનરસી, બરાબર. આ ડીજનરસી નામનો શબ્દ યાદ રાખી લેજો કે સિમ્પ્લેક્સ મેથડમાં ડીજનરસી કોને કહેવાય? તો કે ભાઈ જ્યારે આપણે કી રો સિલેક્ટ કરતા હોઈએ, કી કોલમ તો અહીંયા સિલેક્ટ થઈ ગઈ આઈડી, બરાબર. પણ એવી રીતના તમારે કી રો બી સિલેક્ટ કરવાની છે. તો એમાં જે રેશિયો ફાઇન્ડ કરીએ છીએ તે બંને રેશિયોની વેલ્યુ સેમ આવે, બરાબર. બંને રેશિયોની વેલ્યુ સેમ આવે તે એ કન્ડિશનને કહેવાય ડીજનરસી, બરાબર. હવે આ ડીજનરસી આવી તો હવે આ બેમાંથી કઈ રોને કી રો તરીકે લેવી એ એક ક્વેશ્ચન છે, બરાબર. તો એ કઈ રીતે સોલ્વ કરવું? તો એના માટે બીજી એક મેથડ છે, બરાબર. એનામાંથી તમે એવું નહીં કહી શકો કે ભાઈ હવે સોલ્વ નહીં થાય, હવે બંધ કરી દે, that you cannot say. તો એના માટે એક મેથડ છે, that method is called as perturbation method. એ મેથડ પર જઈએ એ પહેલા આ ડેફિનેશન જોઈ લેવું. Under simplex method, degeneracy occurs where there is a tie for the minimum positive replacement ratio for outgoing variable, બરાબર. આપણે જે કી રોનો વેરિયેબલ સિલેક્ટ કરીએ તે જનરલી નીકળી જતો હોય છે, બરાબર. જે કી રોમાં જે વેરિયેબલ સિલેક્ટ કરીએ તે લિવિંગ વેરિયેબલ એટલે કે નીકળી જતો હોય છે અને એને બદલે કી કોલમનો વેરિયેબલ એડ થતો હોય છે, બરાબર. તો જ્યારે સિમ્પ્લેક્સ મેથડમાં ધેર ઇઝ અ ટાઈ, આ શબ્દ યાદ રાખજો. ટાઈ એટલે શું? ગેમમાં ટાઈ થાય એટલે બંને બાજુ સેમ સ્કોર હોય તેને ટાઈ કહેવાય, બરાબર. તો વેન ધેર ઇઝ અ ટાઈ ફોર મિનિમમ પોઝિટિવ રેશિયો ફોર સિલેક્ટિંગ આઉટગોઈંગ વેરિયેબલ તેને કહેવાય ડીજનરસી, બરાબર. એટલે કયો વેરિયેબલ આઉટ થશે, લીવ થશે અથવા નીકળી જશે તે આપણે કહી નહીં શકીએ, બીકોઝ ધેર ઇઝ અ ટાઈ બિટવીન ટુ રોઝ, બરાબર. એને કહેવાય ડીજનરસી. હવે ડીજનરસી જે છે તેને સોલ્વ કરવા એક મેથડ છે, ધેટ મેથડ ઇઝ કોલ્ડ એઝ perturbation મેથડ. હવે શબ્દ યાદ રાખજો, ડીજનરસી સોલ્વ કરવા માટે એક મેથડ યુઝ થાય છે. એ મેથડને શું કહેવાય? perturbation મેથડ. અહીંયા મેં ઉપર લખ્યું છે, સ્લાઇડમાં જોઈ શકશો તમે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ perturbation મેથડ ફોર ડીજનરસી. એ સોલ્વ કરવાની એ મેથડ છે. તો એ કઈ રીતે સોલ્વ થાય તો જોઈએ. એ સોલ્વ કરવા માટેનો પહેલો સ્ટેપ છે, હું તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સમજાવું છું, ધ્યાનથી સાંભળજો. સોલ્વ કરવા માટેનો પહેલો સ્ટેપ છે કે મેક અ ન્યૂ મેટ્રિક્સ ફોર ધ રોઝ હેવિંગ ઇક્વલ રેશિયો વેલ્યુઝ, બરાબર. તમારે શું કરવું પડશે? એક નવો મેટ્રિક્સ બનાવવો પડશે. કઈ રો માટે? જે બે રો વચ્ચે ટાઈ થાય છે તે બે રો માટે એક નવો મેટ્રિક્સ બનાવવો પડશે, બરાબર. અને એમાં સૌથી પહેલા તમારે આઈડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ લખવાનો અને પછી ડિસિઝન વેરિયેબલ લખવાના. તમે અહીંયા જોઈ શકશો, આ જુઓ, આ જે નવો મેટ્રિક્સ બનાવ્યો છે તેમાં આ રો 1 અને રો 2 જે બે રો વચ્ચે ટાઈ છે તેને રો 1 રો 2 નામ આપી દીધું, બરાબર. એના પછી શું કરવાનું? તો જે તમે મેટ્રિક્સ બનાવેલો હતો, બરાબર, તે આ મેટ્રિક્સ, આ જે મેટ્રિક્સ છે આ ધ્યાન રાખજો, હું તમને જે માર્ક કરીને બતાવું છું તે આ મેટ્રિક્સની જે વેલ્યુ છે, બરાબર, ડિસિઝન વેરિયેબલ અને આઈડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ,
એ બંનેનો જે વેલ્યુ છે તે તમારે પાછી એક નવા મેટ્રિક્સમાં લખવાની, બરાબર. પણ પહેલાં તમારે શું લખવાનું, તો પહેલાં આઈડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ લખવાનો. આઈડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ એટલે કયો, આયરો આ 1001 વાળો. પહેલાં આઈડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ લખવાનો અને પછી આ ડિસિઝન વેરિયેબલ વાળો મેટ્રિક્સ લખવાનો, બરાબર. તો તમને બતાવું, અહીંયા પહેલાં આઈડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ લખ્યો આપણે S1 S2 1001 આઈડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ લખ્યો અને પછી એ ડિસિઝન વેરિયેબલ વાળો છે તે લખ્યો x1 x2, બરાબર. અહીંયા તમે જોઈ શકશો આ મેટ્રિક્સ જે છે તેને આપણે પાછું રીરાઇટ કર્યો આની અંદર. પણ પહેલાં શું કર્યું, આ S1 S2 વાળો જે મેટ્રિક્સ છે તે પહેલાં લખ્યો, દેટ યુ કેન સી હિયર, ધીસ ઇઝ S1 S2, બરાબર. અને એના પછી x1 x2 વાળો મેટ્રિક્સ લખ્યો. આ મેટ્રિક્સ ક્યાંથી આવ્યો, તો કે ભાઈ અહીંયા આ, બરાબર, એ મેટ્રિક્સ લઈ. તો તમે ટૂંકમાં નવો મેટ્રિક્સ બનાવવાનો, જે બે રો વચ્ચે ટાઈ થઈ હોય તેનો S1 S2 પહેલાં રાખવાના, જે બી વેરિયેબલ એઝ્યુમ કર્યા હોય નવા તે પહેલાં રાખવાના અને x1 x2 ડિસિઝન વેરિયેબલ પછી રાખવાના, બરાબર. એના પછી તમારે શું કરવાનું, સેકન્ડ સ્ટેપ, ડિવાઈડ each row element with corresponding key element for that particular row, બરાબર. એના પછી શું કરવાનું છે કે ધારો કે આ પહેલી રો ની વાત કરીએ, બરાબર, તો એને જે છે તે તમારા કોરસ્પોન્ડિંગ કી એલિમેન્ટથી ડિવાઈડ કરવાનો છે, બરાબર. આ ધારો કે આ રો ની વાત કરીએ, બરાબર. તો આમાં તમારો જે કી એલિમેન્ટ છે, હવે કી એલિમેન્ટ કેવી રીતના ખબર પડે, તો એમાં તમે ઓલરેડી એક કી કોલમ ડિસાઇડ કરેલી હતી, બરાબર. આ તમારી કી કોલમ આવી ગયેલી હતી. કી રો ડિસાઇડ નથી કરી શક્યા આપણે કી રો, પણ કી કોલમ તો ડિસાઇડ કરેલી હતી આપણે. તો આ જે મેં માર્ક કરેલી છે તે કી કોલમ છે, બરાબર. તો હવે પહેલી રો જે છે આ ફર્સ્ટ રો, એના માટે તમારો કી એલિમેન્ટ કયો બનશે, આ 8 છે તે બનશે. અને સેકન્ડ જે રો છે એના માટે તમારો કી એલિમેન્ટ કયો બનશે, 4 બનશે, જે ઇન્ટરસેક્ટ થાય તે, બરાબર. જે ઇન્ટરસેક્ટ થાય કી કોલમ સાથે તે તમારો કી એલિમેન્ટ બનશે. તો અહીંયા જે તમે નવો મેટ્રિક્સ બનાવેલો છે આમાં, તેમાં પહેલી જે રો છે તેમાં તમે શું કરીશો, પહેલી રો જે છે તેમાં કી એલિમેન્ટ 8 છે, બરાબર, ઇન્ટરસેક્શન પોઈન્ટ. તો એ રો જે છે એને ડિવાઇડેડ બાય 8 કરશો, બરાબર. એ રો જે છે તેને શું કરશો, ડિવાઇડેડ બાય 8 કરશો. તો અહીંયા તમે જો 1 ડિવાઇડેડ બાય 8 એટલે 1/8 આવશે, આ 0 ડિવાઇડેડ બાય 8 એટલે 0 આવશે, 8 ડિવાઇડેડ બાય 8 એટલે 1 આવશે, અને 10 ડિવાઇડેડ બાય 8 એટલે 10 ડિવાઇડેડ બાય 8 આવશે, બરાબર. ખબર પડી હું શું કહું છું. અહીંયા તમારે બંને રોમાં કોરસ્પોન્ડિંગ કી એલિમેન્ટથી ડિવાઈડ કરવો પડશે. તો પહેલી રો છે તેમાં કી એલિમેન્ટ કયો બની જશે, આ કી કોલમ તો નક્કી કરેલી જ હતી, તો એની સાથે જ્યાં ઇન્ટરસેક્ટ થાય તે પોઈન્ટ તમારો કી એલિમેન્ટ. તો પહેલી રો માટે આ 8 કી એલિમેન્ટ બનશે અને આ સેકન્ડ રો માટે ઇન્ટરસેક્ટ ક્યાં થાય છે, તો 4, તો એ તમારો કી એલિમેન્ટ બનશે. તો ફર્સ્ટ રો માટે ડિવાઇડેડ બાય 8 કરવાનું અને સેકન્ડ રો માટે ડિવાઇડેડ બાય 4 કરવું પડશે. અહીંયા 4 છે તો સેકન્ડ રોમાં જુઓ 0 ડિવાઇડેડ બાય 4 દેટ ઇઝ 0, 1 ડિવાઇડેડ બાય 4 એટલે 1/4, 4 ડિવાઇડેડ બાય 4 એટલે 1 અને 4 ડિવાઇડેડ બાય 4 એટલે 1, બરાબર. આ રીતે તમારી નવી વેલ્યુ આવશે, બરાબર. જે મેટ્રિક્સ તમે બનાવેલો હતો આ મેટ્રિક્સ, એની નવી વેલ્યુ તમારે ડિવાઈડ કરીને લખવાની. તે કઈ રીતના લખાશે, તો કે ભાઈ અહીંયા લખેલી છે તમે 1/8 0, આ નવી વેલ્યુ આવી ગઈ, બ્લુ ઇંકમાં છે તે નવી વેલ્યુ છે 1/8 0 1, 10/8 અહીંયા 0, 1/4 1 અને 1, બરાબર. આ તમારી નવી વેલ્યુ આવી ગઈ. હવે થર્ડ સ્ટેપ જે છે તે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ધ્યાન રાખજો. નાઉ ચેક ફ્રોમ ધ લેફ્ટ ટુ રાઇટ column wise and compare the values between rows. Select the minimum value algebraically smaller ratio from the rows with tie, બરાબર. Here priority is given to first slack variable, then artificial variable and then last decision variable, બરાબર. પહેલા તમારી slack variable ની પ્રાયોરિટી આવે, પછી artificial variable ની આવે, that is a, એ તમને આવશે, અને પછી આવે decision variable x x1 x2 જે હોય તે, બરાબર. તો અહીંયા આ સ્ટેપ શું કહેવા માંગે છે, થર્ડ સ્ટેપ, કે તમારે ચેક ફ્રોમ લેફ્ટ ટુ રાઇટ, લેફ્ટથી રાઇટ તમારે ચેક કરવાનું છે, કોલમ વાઇઝ ચેક કરવાનું છે, બરાબર. અને બે રો જે છે તેની વેલ્યુ કમ્પેર કરવાની છે અને મિનિમમ વેલ્યુ સિલેક્ટ કરવાની છે. તો તમને બતાવું, અહીંયા આ જુઓ, આ જે છે આ નવી વેલ્યુ આપણે લખી દીધી 1/8 0 1, 10/8 1 1, 1/4 0. એના પરથી આ નવો મેટ્રિક્સ બની ગયો. આ નીચેનો જે મેટ્રિક્સ છે તે નવો મેટ્રિક્સ છે.
નવી વેલ્યુ સાથેનો, બરાબર. હવે તમારે આની અંદર શું કરવાનું છે, આ ઉપરનો મેટ્રિક્સ હમણાં હવે ભૂલી જજો, એના પરથી જ નવો બનાવ્યો છે, ધેટ ઇઝ સેકન્ડ, બરાબર. તો એમાં તમારે શું કરવાનું છે, તમારે લેફ્ટ ટુ રાઈટ જવાનું છે, રાઈટ, લેફ્ટ ટુ રાઈટ, એટલે કે આ લેફ્ટ છે, હું જે બતાવું છું તે લેફ્ટ ટુ રાઈટ કઈ રીતે જવાશે, આ લેફ્ટ છે અને આ બાજુ જવાનું છે, બરાબર. અને તમારે શું કરવાનું છે, યુ નીડ ટુ કમ્પેર ધ વેલ્યુઝ કોલમ વાઇઝ, એટલે પહેલી કોલમમાં જોવાનું, આ ફર્સ્ટ કોલમમાં જોઈએ, બરાબર. તો કમ્પેર, બે વેલ્યુ કમ્પેર કરવાની, રો 1 અને રો 2, 1/8 અને 0, બરાબર. એ બેમાંથી નાનું કયું છે, તો 0 નાનું છે, તો બરાબર. તો 0 જે છે તે તમારે જે મિનિમમ વેલ્યુ હોય તે તમારે સિલેક્ટ કરવાની, અને આ જે રો છે સેકન્ડ રો તે તમારી શું થઈ જશે, કી રો બની જશે, બરાબર. પાછું સમજાવું છું, તમારે શું કરવાનું, આ જે નવો મેટ્રિક્સ બન્યો તે તો તમને ખબર છે કેવી રીતના બન્યો આખો મેટ્રિક્સ, કે કી કોલમ ડિસાઇડ કરીને પછી એને દરેક બંને રો જે છે તેના કોરસ્પોન્ડિંગ કી એલિમેન્ટથી ડિવાઈડ કર્યું, બરાબર. એટલે તમને આ નવો મેટ્રિક્સ મળી ગયો. હવે આ મેટ્રિક્સની અંદર તમારે શું કરવાનું છે, તો તમારે લેફ્ટ ટુ રાઈટ જવાનું છે, લેફ્ટ ટુ રાઈટ જવાનું કોલમ વાઇઝ, અને બંને રોમાં વેલ્યુ સિલેક્ટ કમ્પેર કરવાની. તો પહેલી આ કોલમની વાત કરીએ તો એમાં બે વેલ્યુ કઈ છે, 1/8 અને 0, 1/8 અને 0, એ બેમાં મિનિમમ કયું છે, 0 છે, બરાબર. તો જે મિનિમમ વેલ્યુ હશે તે રોને તમારે કી રો તરીકે સિલેક્ટ કરવાની. આ જો આ મિનિમમ વેલ્યુ છે 0, તો કી રો સિલેક્ટ કરવાની. હવે ધારો કે અહીંયા એવું હતે કે અહીંયા 1/8 છે અને અહીંયા બી 1/8 જ હતે, આ ધ્યાન રાખજો. ઇન કેસ એવું હતું કે પહેલી કોલમમાં બંને વેલ્યુ સેમ છે, પાછું તમે ડિસાઇડ નથી કરી શકતા કે કોને સિલેક્ટ કરવું, તો તમારે શું કરવાનું, લેફ્ટ ટુ રાઈટ જવાનું, એટલે પછી સેકન્ડ કોલમ પકડવાની, બરાબર. સેકન્ડ કોલમમાં બી સેમ હોય તો થર્ડ કોલમ પકડવાની, બરાબર. ધારો કે અહીંયા 1/8 જ છે, બંનેમાં 1/8 છે, તો આપણે ડિસાઇડ નથી કરી શકતા કોને સિલેક્ટ કરવું, તો આપણે સેકન્ડ કોલમ પર જઈએ. તો સેકન્ડ કોલમમાં શું છે, 0 અને 1/4, તો એમાંથી નાનું કયું, તો 0, તો એ જે રો છે તેને આપણે કી રો તરીકે સિલેક્ટ કરી દેવાની, બરાબર. પણ અહીંયા તમને પહેલી જ કોલમ છે, આ પહેલી જ કોલમમાં મળી જાય છે કે 1/8 અને 0 માંથી નાનું જે છે તે 0 છે, એટલે તમારી સેકન્ડ રો જે છે આ રો તે તમારી કી રો બની જશે, બરાબર. તો આ રીતે તમારે આને સોલ્યુશન કરવું પડે અને કી રો સિલેક્ટ કરવી પડે. તો અહીંયા જુઓ, આ મેં બતાવ્યું છે કે રો નંબર 2 જે છે દેટ ઇઝ યોર કી રો, એટલે S2 વાળી જે રો છે, S2 વાળી તે તમારી કી રો છે, બરાબર. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો કે આ જે જૂનું ટેબલ હતું તેની અંદર આપણે ડિસાઇડ નહીં કરી શકતા હતા કે કઈ કી રો સિલેક્ટ કરવું, બરાબર. હવે આપણને ખબર પડી ગઈ કે આ તમારી કી કોલમ છે અને આ સેકન્ડ રો જે છે હિયર ધીસ ઇઝ યોર કી રો છે, બરાબર. અને આ 4 જે છે તમારો કી એલિમેન્ટ છે, બરાબર. હવે આપણને ખબર પડી ગઈ, વી આર યુઝિંગ પર્ટર્બેશન મેથડ, બરાબર, ટાઈ સોલ્વ કરવા માટે. હવે પાછું આપણને ખબર પડી ગઈ એટલે શું કરવાનું, એ જ આપણું જે જૂની પદ્ધતિ છે તે, કે CJ - ZJ ≤ 0 છે તે ચેક કરવાનું. તો એ તો અહીંયા છે જ નહીં, બરાબર. 20 અને 10 મોટા છે, પહેલા જ આપણે ચેક કરી લીધું. આ ઓકે છે 0, પણ 20 અને 10 મોટા છે, એટલે આપણે નવું ટેબલ બનાવવું પડશે, બરાબર. તો નવું ટેબલ બનાવવું પડશે. તો નવું ટેબલ કઈ રીતે બનશે, તો આપણને આ કી રો મળી ગઈ છે, બરાબર, અને આ કી કોલમ મળી ગઈ છે. તો હવે કી રોમાં નવું ટેબલ બનાવવા માટે શું કરતા હતા, તો ભાઈ કી એલિમેન્ટથી ડિવાઈડ કરવાનું, એટલે 4/4 એટલે શું બનશે, 1 બનશે. 4/4 that will be again 1, અને 0/4 that is 0, 1/4 that is 1/4, અને 120/4 that will be 30, બરાબર. આ ખાલી કી રોમાં લાગુ પડે. કી રો આપણને મળી ગઈ, પછી એની નવી વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવા આપણે એને શું કરવાનું, કી એલિમેન્ટથી ડિવાઈડ કરી દેવાનું. અહીંયા કી એલિમેન્ટ 4 છે એટલે 4 થી ડિવાઈડ કરીને નવી વેલ્યુ મળી. અને બીજી વસ્તુ, આ S2 જે છે તે કી રોમાં હતો એટલે નીકળી ગયો, એને બદલે એન્ટર કયો થયો, તો કે ભાઈ x1, આ x1 જે છે તે એન્ટર થયો છે, એટલે અહીંયા મેં x1 લખ્યું છે S2 ની જગ્યાએ, બરાબર. અને x1 નો જે કોએફિશિયન્ટ હતો તે કયો હતો ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શનમાં, 20 હતો, તો અહીંયા મેં 20 લખી દીધું છે, બરાબર. તો આ રીતે તમારી કી રોની વેલ્યુ મળશે. હવે બાકીની આ વેલ્યુ કઈ રીતે મળશે, આ બધી વેલ્યુ, તો એના માટે તમારે પાછું આ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવો પડે. ન્યૂ વેલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ old value minus corresponding row value into corresponding column value divided by key element, બરાબર. તો તમને એક સોલ્વ કરીને બતાવું. ધારો કે આ 8 ની નવી વેલ્યુ જોઈએ છે આપણને, બરાબર. તો ઓલ્ડ વેલ્યુ કઈ છે, 8 પોતે ઓલ્ડ વેલ્યુ છે, માઇનસ કોરસ્પોન્ડિંગ
કોલમ વેલ્યુ, કોરસ્પોન્ડિંગ કોલમ વેલ્યુ કઈ છે એની, તો કે ભાઈ એ પોતે જ કી કોલમમાં છે એટલે કોરસ્પોન્ડિંગ કોલમ વેલ્યુ 8 જ આવશે, ઇન્ટુ કોરસ્પોન્ડિંગ રો વેલ્યુ કઈ આવશે, તો એની નજીકમાં કી રો જે છે તે કઈ છે, એની વેલ્યુ 4 આવશે, ડિવાઇડેડ બાય કી એલિમેન્ટ, તો કી એલિમેન્ટ કયો છે, તો કી એલિમેન્ટ બી પાછો 4 જ છે ઇન્ટરસેક્શન પર, તો અહીંયા પાછું 4 આવશે, તો 4 કેન્સલ થઈ જશે, 8 માઇનસ 8 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા આવે, 0 આવશે, બરાબર. તો આ 0 આવશે આનો આન્સર. આ હજુ ચેન્જ નથી કર્યું, નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં છે અહીંયા. તો આ 8 જે હતો તેનો નવો આન્સર શું બની ગયો, 0 બની ગયો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો નવી વેલ્યુ ઇઝ 0, બરાબર. એ રીતના ધારો કે 10 નું કરીએ, હજુ એક તમને શીખવાડું, તો ઓલ્ડ વેલ્યુ ઇઝ 10 માઇનસ કોરસ્પોન્ડિંગ કોલમ વેલ્યુ કઈ આવશે આની, તો કોરસ્પોન્ડિંગ કોલમ વેલ્યુ માટે કી કોલમમાં કયું છે, 8 છે એની બાજુમાં, તો 8 ઇન્ટુ કોરસ્પોન્ડિંગ રો વેલ્યુ કયો આવશે એની બાજુમાં, કી રો કઈ છે આ, તો એમાં 4 આવશે આયરો, ડિવાઇડેડ બાય કી એલિમેન્ટ, તો કી એલિમેન્ટ આયરો આ 4 છે, તો ધેટ વિલ બી 4 કેન્સલ, 10 માઇનસ 8 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. તો અહીંયા તમારી આ 10 ની નવી વેલ્યુ કઈ આવી ગઈ, અહીંયા 2 આવી ગઈ, બરાબર. તો આ રીતે તમારે બધી વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની ફોર્મ્યુલા વાપરીને, અને તમારું આ નવું ટેબલ બનશે, આ તમારું નવું ટેબલ છે, બરાબર. હવે આ નવા ટેબલમાં શું કરવું પડશે, પાછું ZJ ફાઇન્ડ કરવું પડશે, આ ZJ જે છે તે ફાઇન્ડ કરવું પડશે. તો ZJ કઈ રીતના ફાઇન્ડ થશે, 0 ઇન્ટુ 0 પ્લસ 20 ઇન્ટુ 1 એટલે 20, પછી 0 ઇન્ટુ 2 પ્લસ 20 ઇન્ટુ 1 અગેન હાઉ મચ, 20, 0 into 1 plus 20 into 0, that will be 0. Then again 0 into minus 2 plus 20 into 1 by 4, that will be how much, 5 I guess, બરાબર. તો આ તમારું ZJ આવી જશે 20 20 0 5 આવી ગયું ZJ. હવે તમારે શું કરવાનું, તો પાછું CJ માઇનસ ZJ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું, CJ માઇનસ ZJ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું. તો CJ કઈ છે, આ રો CJ છે, અને ZJ કઈ છે, આ રો ZJ. તો 20 minus 20 it will be how much, 0. 10 minus 20 it will be how much, minus 10. 0 minus 0 it will be how much, 0. 0 minus 5 it will be how much, minus 5. હવે તમારે ચેક કરવાનું કે મેક્સિમાઇઝેશન પ્રોબ્લેમ છે, તો અહીંયા તમારી વેલ્યુ લેસ ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 0 છે, તો કે ભાઈ લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ 0 છે ફર્સ્ટ કોલમમાં, કરેક્ટ. લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ 0 છે, કરેક્ટ. લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ 0 છે, કરેક્ટ. લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ 0 છે, કરેક્ટ. એનો મતલબ કે આપણે ઓપ્ટિમાઇઝેશન પર આવી ગયા, આપણે ઓપ્ટિમાઇઝેશન પર આવી ગયા, કારણ કે તમારી બધી વેલ્યુ જે છે આ તે લેસ ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 0 છે, બરાબર. એટલે નવું ટેબલ બનાવવાની જરૂર નથી. તો આમાં તમારું સોલ્યુશન કઈ રીતે મળશે તમને, તો તમારે આ બેસિક વેરિયેબલ વાળી કોલમમાં જોવાનું, એમાં કયા વેરિયેબલ છે પ્રેઝન્ટ, તો x1 છે, ખાલી x1 છે, બરાબર. તો એનું સોલ્યુશન કયું છે તો એ તમારે જોવાનું બી વાળી કોલમમાં, તો અહીંયા ધેટ ઇઝ 30. તો x1 બરાબર 30 આવ્યો આન્સર, અને x2 નથી એટલે x2 બરાબર 0 આવ્યો, અને z મેક્સ કેટલો આવ્યો, તો એ તમારે ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શનમાં એની વેલ્યુ મૂકવાની, બરાબર. તો એના માટે તમારે શું કરવું પડશે, આ આપણે ચેક કરી લીધું, ઓકે છે, સોલ્યુશન આવી ગયું. તો અહીંયા x1 બરાબર કેટલા આવ્યા, 30 આવ્યા. એ ક્યાંથી ખબર પડી, પાછું સમજાવું છું. આ x1 બરાબર 30, x2 આમાં નથી, આમાં, એટલે એનો મતલબ શું થયો કે x2 બરાબર 0 છે. અને p max એટલે કે z max તમે કહી શકો આને, z max કેવું કે p max કેવું, બંને સેમ જ છે. તમારું ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શનની વેલ્યુ કઈ રીતે મળશે, આ તો આ જે x1 x2 ની વેલ્યુ છે તે ક્યાં મૂકવાની તમારે, તો તે તમારે મૂકવી પડશે આમાં, આમાં મૂકવી પડશે, બરાબર. તો આમાં તમે મૂકશો, અહીંયા x1 બરાબર શું મૂકવું પડશે, 30 મૂકવું પડશે, અને x2 જે છે તે શું છે, 0 છે, બરાબર. તો અહીંયા x2 0 મૂકશો એટલે આ 0 બની જશે, આ તો 0 જ છે, આ બી 0 જ છે. આ x1 30 મૂકશો એટલે આનો આન્સર શું આવશે, 600.
3 2 6, 2 0 છે એટલે 600, બરાબર. તો તમારો આન્સર શું આવશે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા હિયર x1 બરાબર 30, x2 બરાબર 0 અને p max અથવા z max એમાં વેલ્યુ મૂકશે એટલે એ 600 આવશે. તો આ રીતે તમારે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવો પડે, બરાબર. અહીંયા આપણે મેઇન વસ્તુ શું શીખવાની હતી કે ડીજનરસી કોને કહેવાય અને એ કેવી રીતના સોલ્વ કરવાનું તે, બરાબર. તો પાછું એકવાર યાદ કરાવી દઉં કે ડીજનરસી એટલે તમે કી રો સિલેક્ટ કરો ત્યારે બંને રોમાં વેલ્યુમાં મિનિમમ પોઝિટિવ વેલ્યુ તમે ફાઇન્ડ નહીં કરી શકો કારણ કે બંને વેલ્યુની જે બંને રોમાં જે વેલ્યુ છે તેમાં ટાઈ થાય, બંને વેલ્યુ સેમ આવે તો તમે ડિસાઇડ નહીં કરી શકો કે કોને કી રો લઈએ. તો એવા ટાઈમે તમારે શું કરવું પડે, ડીજનરસી જાહેર કરી લીધી પડે અને એને સોલ્યુશન કરવા માટે perturbation મેથડ યુઝ કરવી પડે જે મેં તમને બતાવી, બરાબર. સો ટુડે વોઝ જસ્ટ ટુ લર્ન અબાઉટ ધીસ ડીજનરસી, બરાબર. તમને કાલે લેબમાં એક આપીશ ન્યુમેરિકલ કે જેમાં તમે આવો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરશો, તમને આઈડિયા આવશે કે ડીજનરસી કેવી રીતના સોલ્વ થાય. આઈ વિલ બી શેરિંગ ધીસ પીપીટી ઓલ્સો કે જેમાં જોઈને તમે રેફરન્સ લઈ શકો અને perturbation મેથડનું બી વધારે આઈડિયા આવી શકે, બરાબર. સો દેટ વોઝ ઓલ ફોર ટુડે. ઇફ યુ હેવ એની ક્વેશ્ચન દેન યુ કેન આસ્ક મી. બાકી આપણે કાલે લેબમાં મળીશું અને ન્યુમેરિકલ સોલ્વ કરીશું, બરાબર. સો ધીસ વોઝ ઓનલી ટુડેઝ એજન્ડા. ડીજનરસી સોલ્વ કરતા શીખવાનું હતું, બરાબર. That is all for now.